Hello everyone, welcome to another current affairs analysis from CSAP Academy. So as we heard 28th October and let us look at the current affairs of today. So yar agote amar juntu a current affairs newspaper analysis or juntu PDF hoy, the PDF to WhatsApp or amar description of apnaloke link to pai jabo. Okay, moving on. Amar juntu APSC exam hoy APSC CCE tar amar interview guidance program eta choli ase. So if you want to check your skills of your interview, giving your interview, check your confidence, check your personality, you can come and give us a mock interview completely free in CSAP Academy. Apnaloke tolot dia numbers contact korilo. It's free for everyone who's giving the interview. Okay, moving on. So potapot ami prothom azir topics gira sailo. Prothom topic, India's first military aircraft facility, private military aircraft facility. Tata a gute kaam to korise. Then digital arrest fraud scams like bahut hoye ase azikali dinot hetu upor kotha patim. Then India's growing reliance on imported oil and natural gas. A fossil fuels bilak je India import kori ase ei bostu upor ami olopan kotha patim. Then we'll be talking about the national mission for manuscripts. And then we'll be talking about the mission zero casualty juntu Orissa hoy. Orissa recently a cyclone aise apnaloke jane sake cyclone Dana. So here cyclone Dana to uporot amar ei gute zero casualty to based ase. So moving on with the first current affairs, that is India's first private military aircraft facility. India itialeke jiman khili military aircraft ase ebilak sob ami bahiror pa import korchu. Janeki for example if I talk about Rafale kor pa import korchu, ami France or pa import korchu. So speaking positive, like logically jodi ami kotha sabo jao ki amar juntu military capabilities ase, we have to be dependent on a foreign nation for our military capabilities, and this is not good for a country like India, because India is one of the upcoming superpowers of the world, and that is why it is not good for India. So hetu karone ami etu sabo lagibo, we have to be very sure ki amar jun bilak defense components hoy, defense or bostu bilak hoy, janeki airplanes, fighter pilots, amar missile systems hok, air defense system hok, ebilak ami nije India manufacture koribo paru. Ene to first time pari hobo goi ase amar eta private military aircraft facility bonibo goi ase, and Tata is leading this. ঠিক আছে আপোনালোকে চাব পাৰে স্পেইনৰ যোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হি ইজ ইন ভাডোদৰা, মানে বেসিক্যালি আমাৰ এই বস্তুটো ফিটা কাটিব আহিছে, সিম্পল কথা, বেসিক্যালি লঞ্চ কৰিব আহিছে, আমাৰ এই গোটে বস্তুটো কৰিব, ঠিক আছে, এন্ড ইটস আ প্ৰাইভেট কোলাবৰেচন, এন্ড টাটা এই কোলাবৰেচনটো লিড কৰি আছে. দে আৰ গোইং টু সেট আপ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট military private facility, ঠিক আছে, aircraft facility at Vadodara, ঠিক আছে. ওকে, মুভিং অন. এটা এটুৱে কেনেকে হেল্প কৰিব ইণ্ডিয়াক সেলফ ৰিলায়েন্সৰ পিনে আৰু আগবঢ়াই যাবলৈ. তো স্পিকিং ভেৰি লাইক আমি যদি নৰ্মেলি চাওঁ বস্তুটো, ইণ্ডিয়াই যদি নিজে নিজৰ মিলিটাৰী কেপেবিলিটিজ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে, উই ডু নট হেভ টু বি ডিপেণ্ডেণ্ট অন চাম ফৰেন নেশ্যন. প্ৰথম কথা, এতিয়া আপোনালোকে অলৰেডি জানে জিঅ' পলিটিকেলি গোটেই দুনিয়াখনত কি চলি আছে, ক্ৰাইচিছ চবফালে চলি আছে. আমাৰ বেলেগ কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত কেতিয়া ৰিলেশ্যনছ আমাৰ কেনেকুৱা হৈ যায় উই কান চে, বিকজ দিছ ইজ আ টাইম অফ আনপ্ৰেডিক্টেবিলিটি, উই কেনট প্ৰেডিক্ট কোনখন কাণ্ট্ৰিজৰ. আমেৰিকাৰ পৰা আমি ডিফেন্সবোৰ এক্সপৰ্ট কৰোঁ, ৰাছিয়াৰ পৰা বহুত ডিফেন্স আমি ইম্পৰ্ট কৰোঁ. তো এতিয়া সেই কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ লগত আমাৰ ৰিলেশ্যনছ কেনেকুৱা হ'ব, উই আৰ নট ভেৰি শ্যোৰ, because আমি কোনটো স্টান্স ফ্লো হেটোৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব. So we have to be very sure ki jodi in case of a conflict kiba jodi conflict hoy jay, India has to be self sufficient in its military demands, military needs. So etu eta bahut important step hoy amar upcoming bright future karone, because India is going to be a major power, a superpower in the world, and Tata has done a very good job as usual, ঠিক আছে, সদায় টাটা এইবিলাক বস্তুত আগতে থাকে, ঠিক আছে. এটা প্ৰথম যোনটো আপোনালোকে চাব পাৰে, ইট ইজ আ মেক ইন ইণ্ডিয়া প্ৰজেক্ট বিটুইন TASL and Airbus DS production timeline, ঠিক আছে. এটা বেসিক্যালি আমাৰ এটা স্পেইনৰ লগত আমি কোলাবৰেট কৰি পেলাই এই কামটো কৰিছো, কিন্তু তাতেও আমি চাওক আমি ফৰেন ডিপেন্ডেন্সি তো ষ্টিল অলপমান আছে, বাট উই হেভ টু ৰিডিউস দিস, বাট ইটস আ ফাৰ্স্ট ষ্টেপ ইন দ্য ৰাইট ডাইৰেকশ্যন বুলি মই ক'ব পাৰোঁ. ওকে, মুভিং অন. আপোনালোকে মোক এটা কোৱেশ্চন কওক, হুইচ ইজ ইণ্ডিয়াছ পাৰ্টনাৰ ইন দ্য C295 প্ৰজেক্ট, কোনটো হয় ইয়াৰ ভিতৰত, কোনটো হয় ইণ্ডিয়াছ পাৰ্টনাৰ ইন দ্য C295 প্ৰজেক্ট? বহুত ইজি আনসাৰ হয়, অলৰেডি নিউজত আপোনালোকে বহুত দেখা পাইছে চাগে. ওকে, মুভিং অন. এটা ফ্ৰড এতিয়া ৰিসেণ্টলি ডিজিটেল এৰেষ্ট ফ্ৰড বুলি কয়, এইটো বহুত পপুলাৰ হৈছে, আপোনালোকৰ চাগে হৈছে, আপোনালোকৰ নহয় মানে কাবাৰ আপোনালোকে শুনা পাইছে বা কাবাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ কোনো মানুহৰ হৈছে চাগে, আপোনালোকৰ ফোন আহি পেলাই কয় কি সেই মানুহজনে আপোনাক কয় কি মই কোনোবা ইনকাম টেক্স অফিচাৰ হয়, মই কিবা এইটো অফিচাৰ হয়, পুলিচ ইনস্পেক্টৰ হয়, মই এইটো হয়, মই আপোনাৰ কিবা এটা এইটো আপোনাৰ কিবা কাগজ এখন নাই, কিবা এটা নাই, তো আপোনালোকে এই কিবা এটা পইচা আমাক দিব লাগিব, আপোনালোকৰ এইখিনি কাগজ নাই. This is a fraud which is known as the digital arrest fraud. They pretend to be some kind of government official, some kind of a government officer, and হিয়তি আপোনালোকৰ পৰা পইচা খাবলৈ ট্ৰাই কৰে. তো এইটো বহুত কমন হৈ গৈ আছে. এটা চাওক, যোনবিলাক অলপমান এডুকেটেড মানুহ আছে সিহঁতিটো বুজি পায় ফ্ৰড কি হয়, ঠিক আছে, কিন্তু যোনবিলাক গাঁৱৰ মানুহ আছে, ইণ্ডিয়াত আমাৰ বেছিভাগ পপুলেশ্যন ইজ ষ্টিল আনএডুকেটেড, হয়নে নহয়, সিহঁতৰ ইমান নলেজটো নাই,
তো সেই মানুহবিলাকে এই ফ্ৰডবিলাকত বহুত ইজিলি পৰে এতিয়া কোনোবাই যদি কয় মই ইনকাম টেক্সৰ এজন অফিচাৰ হয় বাকীবিলাক মানুহ অলপ ভয় খাই যাব ন কি বাৰে ইনকাম টেক্সৰ অফিচাৰে ফোন কৰিছে হয় নহয় সিহঁতি নাম্বাৰছবিলাক এনেকৈ ইউজ কৰে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফোন অহা টাইম দেখায় ফোনত তো মানুহবিলাক অলপ কনফিউজ খাই যায় কি হ'বও পাৰে চাগে আমি কি জানো হয়নে নহয় তো এইবিলাক মানুহ গাঁৱৰ মানুহবিলাক আমাৰ যোনবিলাক খেতিয়ক হয় ফাৰ্মাৰ্ছ দে আৰ অল গেটিং ট্ৰেপড ইন দিছ থিং তো এইটো এটা বহুত বেছি চলি আছে এইটো প্ৰথম এটাটো হ'ল কি বহুত মানুহ আপোনালোকে চাব পাৰে ইণ্ডিয়ানছ লষ্ট ₹120 crore ইন ডিজিটেল এৰেষ্ট ফ্ৰড ইন জানুৱাৰী টু এপ্ৰিল 2024 আপোনালোকে চাওক 4 মাহত 120 crore যদি পইচা মাৰিছে ঠিক আছে তো দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ এণ্ড দি ইণ্ডিয়ান চাইবাৰ ক্ৰাইম কোঅৰ্ডিনেশ্যন চেণ্টাৰ আৰ মনিটৰিং দিছ স্কেমছ ভেৰি ক্ল'জলি তো বি আৱেৰ অফ দিছ কাইণ্ড অফ স্কেমছ তো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ এতিয়া একশ্যনত আহি গৈছে এণ্ড দে আৰ লাইক কি উই হেভ টু আমি এই যোনবিলাক ফ্ৰড চলি আছে যোনবিলাক স্কেম চলি আছে এইবিলাক আমি ৰখাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কি কৰে এই স্কেমষ্টাৰ আছে যোনবিলাক ফ্ৰডষ্টাৰ্ছ আছে এইটো কি কৰে ইহঁতি ইয়াৰ নম্বৰ ইউজ নকৰে ইহঁতি বেলেগ ইহঁতি ডাৰ্ক ৱেবত গৈ পেলাই বেলেগ কাণ্ট্ৰিজ চিম ইউজ কৰে যাতে ইহঁতি গ্ল'বেল নেটৱৰ্কত নিজৰ নম্বৰটো আইডিটো মাস্ক কৰি ৰাখিব পাৰে তো এটা ধৰাটো ইমান ইজি নহয় ঠিক আছে আজিকালি দিনত ইমান এই টেকনলজি ইজ এ ভেৰি গুড লাইক ব্লেছিং অলছ' বাট ইটছ এ ডিছগাইজ অলছ' ইন কাৰ্ছ অলছ' ইন ডিছগাইজ ঠিক আছে টেকনলজিৰ কাৰণে ইহঁতক পটককৈ ট্ৰেক কৰাটো ইমান ইজি নহয় ঠিক আছে বিকজ সিহঁতি ফেক আইডিজ ফেক হেৰি দি পেলাই নম্বৰছবিলাক লয় এণ্ড সিহঁতি গোটেই সিহঁতৰ আইপিটো যোনটো হয় সেইটো আইডি ডিজিটেল আইডেণ্টিটি হয় সেইটো সিহঁতি মাস্ক কৰি দিয়ে তো এটাই উপায় আছে আমি এইবিলাক স্কেমৰ পৰা বাচা ইজ কি আমি এই ফোন কল স্পেচিফিকেলি ফোনত আহি পেলাই যে আমাক ধমকি দিয়ে ফোনত আহি পেলাই যাতা কথা কয় এইবিলাকৰ পৰা আমি অলপমান বাচি থাকোঁ ঠিক আছে দেট ইজ অনলি ওৱান ৱে উই কেন প্ৰিভেণ্ট দিছ কাইণ্ড অফ স্কেমছ Which countries have been identified as the source of cyber scams affecting Indians? ঠিক আছে আমি এই মাত্ৰ ডিছকাছ কৰিলোঁ কোনকেইখন কাণ্ট্ৰি তাকে লিখা আছিল আপোনালোকে যদি ভালকৈ পঢ়িছে লিখাখিনি আপোনালোকে ক'ব পাৰিব কোনকেইখন কাণ্ট্ৰিজ স্পেচিফিকেলি আমাৰ কেইখনমান কাণ্ট্ৰি বহুত ক্ৰাইমত থাকে যেনেকৈ গল্ডেন ট্ৰাইংগল বুলি এটা কাণ্ট্ৰি আছে গল্ডেন ক্ৰেচেণ্ট এইবিলাক কাণ্ট্ৰি ক্ৰাইমৰ লগত এনেও বহুত বেছি এছ'চিয়েটেড থাকে আপোনালোকে আনচাৰটো অট'মেটিকলি দিব পাৰিব অ'কে মুভিং অন we'll be talking about India's growing reliance on imported oil and natural gas. Okay, so before going into statistics is very important. Let us discuss the various diversities. That like statistics, but let us discuss why is it happening. Why is India's dependence on imports of oil, natural gas increase? India is rapidly industrializing. India is a growing economy. Already India is one of the fastest growing economy of the world currently. India is growing at a rapid pace. And ami rapid industrialization kori goe asu. India's living standards, earning standards are also increasing. I agree that there are a lot of unemployment in India, but India's standards, it is all increasing. So in this increasing economy increase economy to sustain as a form of energy. Ami ki bisari asu, ami use koru the fossil fuels. Because that is also the backbone. Karon to ki because jodi petrol na thake বা আমাৰ এটা কোল যেনেকৈ কোল এনাৰ্জি পেট্ৰলিয়াম এনাৰ্জি নেচাৰেল গেছ এনাৰ্জি যদি আমি ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ইফালৰ পৰা ইফালে যাব নোৱাৰোঁ আমাৰ যোনটো গ্ৰ'থ হয় সেই গ্ৰ'থটো সদায় কাৰণে ৰখি যাব মানে নহয় তো সেইকাৰণে জাষ্ট বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ গ্ৰ'য়িং এট আ ৰেপিড পেচ ইণ্ডিয়াৰ ডিপেণ্ডেঞ্চি অন ইম্পৰ্টছ বিকজ আমাৰ ইয়াতেতো ইমান প্ৰডাকশ্যন নহয় আমি চেল্ফ চাফিচিয়েণ্টটো নহয় ন ফচিল ফুয়েল নিডছত তো আমাৰ যোনবিলাক ফসিল ফুয়েল ডিপেন্ডেন্সি হয় হেতু ইনক্রিজিংলি বাহি গৈ আছে এটা আপোনালোকে মোক কমেন্টছত দিওক আপোনালোকৰ মতে কিয় ইণ্ডিয়াৰ ফসিল ফুয়েল ডিপেন্ডেন্সি তো বাহি গৈ আছে দেয়াৰ আৰ মেনি পইণ্টস আই হেভ জাস্ট ডিসকাসড ওয়ান পইণ্ট ঠিক আছে দেয়াৰ আৰ মেনি পইণ্টস এটা আপোনালোকে মোক দুটামান পইণ্ট দিওক মই আপোনালোকৰ আইডিয়াটো আপোনালোকে কিমানখিনি বুজি পায় কাৰেন্ট ইকনমিটো হেতু চাব খুজিছো এখানে প্লিজ গিভ মি ইন দা কমেন্টস বিলো Okay, we will talk about that. Take as a government strategy ki hoy eblak ami aploge muk kok ki ami keneke ami renewable energy upor besi focus koribo lage ne ami eventually electric mobility upor besi electric vehicles besi EV market besi anibo lage biofuels of ami sabo lage ki koribo lage aploge muk hetu kok kinu aploge muk prothom kok ki koribo lage ami eneka kam kuntu kam ami eneka korile ami ei junlak amar dependency hoy hetu ami reduce koribo paru first second dependency kyo bahi ase very very important ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে পটক এটা এডভাৰটাইজমেন্ট কি আমাৰ যোনটো VAJRA ব্যাচ আছে VAJRA ব্যাচ তো চলি আছে আপোনালোকে only 2100 ত আমাৰ APSC UPSC কমপ্লিট কোর্স এটা পাই যাব okay moving on with the next news there is the national mission for manuscripts now this is a very important step towards preserving the culture of India আপোনালোকে already জানে কি আমাৰ যোনটো ইন্ডিয়ান কালচাৰ হয় that is dying down and one of the major reason is কি আমি আমাৰ যোনটো past হয় pastor যোনবিলাক বস্তু আছে হেৰিটেজ আছে যেনেকৈ আৰ্কিটেকচাৰ হৈ গ'ল ম্যানুস্ক্ৰিপ্টছ হৈ গ'ল সেইবিলাক আমি প্ৰপাৰলি প্ৰিজাৰ্ভে নকৰোঁ
হয়নে নহয় তো সেই কাৰণে এই মিশনটো লঞ্চ কৰা গৈছে দ্য নেশ্যনেল মিশন ফৰ মেনুস্ক্ৰিপ্টছ ইটস সেট টু ৰিভাইভ এণ্ড ৰিলঞ্চ দ্য নেশ্যনেল মিশন ফৰ মেনুস্ক্ৰিপ্টছ ইজ বেসিক্যালি আমাৰ বস্তুটো এনেকা হয় কি আমাৰ যোনটো আৰ্কিঅলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া আছে ঠিক আছে এএসআই আছে এএসআই কৈছে কি আমি যোনবিলাক আমাৰ পুৰণা মেনুস্ক্ৰিপ্টছ হয় সেই মেনুস্ক্ৰিপ্টছবিলাক ৰিভাইভ কৰিব লাগে ঠিক আছে প্লাছ এতিয়া এইটো বেক কৰিছে দ্য ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ বিকজ ইট ইজ ভেৰি ইম্পেৰেটিভ কি আমি আমাৰ নিজৰ কালচাৰটো কথা জানো আমাৰ যেকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে আমাক ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে দিনাখন এটা কৈছিল কি উই হেভ টু লেট গো অফ আৱাৰ কলোনিয়েল পাষ্ট and we have to accept the ancient history and the ancient legacy of India. Eto ami ketia koribo parim jetia ami amar ancient history kotha to janim and ketia janim tetia he janim ki jetia amar ancient history por knowledge thakibo knowledge keneke thakibo jetia ami knowledge he agor dinor likha bostu bilak pohim and heblak pohibo karone ami heblak preserve korato imperative hoy and that is why this mission is so important aroke sabo pare establishment base agote to bahut agote hoy goisil 2003 te hoy goisil Ministry of Tourism and Culture korisile ঠিক আছে কিন্তু ইহঁতি ইমান সাকসেসফুল নাইছিলে বিকজ পিপল ৱেৰ নট ভেৰি সিৰিয়াছ এবাউট লাৰ্নিং হিষ্ট্ৰী বিকজ অফ দ্য কলোনিয়েল এডুকেশ্যন সিস্টেম সেইকাৰণে আমি হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰতি আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাছিল আমাৰ সব মানুহ আছিল কি এটা চাকৰি পাই যাওঁ কাম কৰি ঘৰত ভৰিয়াকৈ চলি থাকিম বাট এইটো বস্তু এতিয়া চেঞ্জ হৈ আছে থ্যাঙ্কফুলি এণ্ড নাও উই নিড টু move with this forward amar eta notun ta mission was duk ami IKS boli ko Indian knowledge system ami ancient Indian knowledge khini ami khurai anibo lagibo very very important because apnaloke jane ki eta samoy India imane advanced asile we were the first civilization of the world and we are one of the most advanced civilization of the world at one time and we need to bring it back that is very very important okay now moving on eta manuscripts ki hoy apnaloke heblak sabo pare manuscripts ki hoy keneke kaam kore eta question ase yar por apnaloke answer dibo pare okay now moving on with mission zero casualty now I want to talk about this mission zero casualty ঠিক আছে বেসিক্যালি ওড়িশা এনেকা এটা জায়গা হয় যত বহুত সাইক্লোনস আহে ঠিক আছে তো যে এন্ড সব বছৰে আহে যেনেকৈ আমাৰ অসমত সব বছৰে ফ্লাডস আহে ওড়িশা সব বছৰে সাইক্লোনস আহে এতিয়া মোৰ কথা এটো ওপৰত পাতিব আছে কি ওড়িশা এনেকা এখন ষ্টেট হয় যোনখন ষ্টেটৰ গভৰ্ণমেণ্টখন এটা মিশন লৈছিল মিশন জিৰো ক্যাজুয়ালিটি মানে এবাৰ যদি সাইক্লোন আহে আমাৰ এটা মানুহৰ ক্যাজুয়ালিটি নহয় উই উইল নট হ্যাভ আ সিঙ্গল ক্যাজুয়ালিটি ঠিক আছে তো রিসেন্টলি ওড়িশাত এটা সাইক্লোন আহিছিল ঠিক আছে সাইক্লোন দানা দেখা সাইক্লোন আইছে এবাৰ এটা মানুহ ওড়িশাত বেসিক্যালি মানে ইনজাৰ্ড অলপ মানে কেতিয়াবা মানুহ হৈও যায় বাট এজন মানুহ মৰা নাই দেয়াৰ ইজ নো সিঙ্গল ক্যাজুয়ালিটি ইন দিস সাইক্লোন দানা তো মোৰ এণ্ড ওড়িশা ইজ সাচ আ ষ্টেট কি সব বছৰে যদিও সাইক্লোন তাতে আহে but হিহঁতৰ একো বেছি লোকসান নহয় they have been able to manage cyclones so I want to talk about this in this aspect কি আমাৰ অসমতো সব বছৰে ফ্লাডস আহে কিন্তু বহুত মানুহ মৰে হয় নহয় তো আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টখনে এনেকা কিয় স্টেপস ল'ব পাৰা নাই এনেকা আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টখনে এনেকা স্টেপস কিয় ল'ব পাৰা নাই কি ফ্লাডছত মানুহ নমৰে সব বাৰে আমাৰ অসমত ফ্লাডস আহে আহে নাই যেনেকৈ ওড়িশা সাইক্লোন আহে আমাৰ অসমত ফ্লাডস আহে হয় নহয় কিন্তু অসমত যেতিয়া ফ্লাডস আহে আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টখনে এনেকা একো ষ্টেপ ল'ব পাৰা নাই যাতে ফ্লাডসটো আমি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো সদায় কি হয় ফ্লাডস আহে তাৰ পিছত আমি ড্যামেজ কন্ট্ৰোলৰ ওপৰত বেছি ফোকাস কৰো ৰিহেবিলিটেশন ক্যাম্প বনাই দিও হয় না মানুহখিনিক মাথাউৰি বনাও আৰে মাথাউৰি দি পেলাই ফ্লাডস ৰখাব নোৱাৰিতো হয় নহয় অকল মাথাউৰি দি ফ্লাডস ৰখাব পৰা নাযায় বেলেগ বহুত বস্তু কৰিব লাগিব তা আমি এনেকা কোনবোৰ বস্তু মিসিং হৈ আছে আমাৰ আপোনালোকে মোক কমেন্টছত দিয়ক আই ওয়ান্ট টু নো ইয়োৰ অপিনিয়ন কি what are the things that are missing what are the things that we can do যোনবিলাক আমি এতিয়া কৰা নাই and why is it like that I want to know your opinion because আপোনালোকৰ opinion এ matter কৰিব because you are going to be the future civil servants of the society you are going to take decisions তুমি আপোনালোকে কালি এনেকা এটা সিটত বহিব যোনটো ডিসিশন ল'ব and আপোনালোকে জানিব লাগিব কি কোনটো ডিসিশন কেনেকাকে ল'ব লাগে very very important so tell me ki Orissa jodi eneka ta mission loi play successfully implement kori dekhabo parise ami ohomor manukhini floods or logot same kam to koribo karne kiyo para nai very very important thik ase zero casualty upor ta question ase apnake sabo pare thik ase prelims facts paraka saw 21st livestock census eta hoisil Union Ministry of Fisheries Animal Husbandry and Dairy this did the 21st census of livestock ঠিক আছে পটাপট আপোনালোকে চাব পাৰে and then আৰু এটা বস্তু a new flower species is in the news found in the Dibang Valley of Arunachal Pradesh নামটো আপোনালোকে চাও কেনেকৈ প্ৰনাউন্স কৰে মই নাজানো begonia neist keneke pronounce kore I don't know but it's a scientific name it's a new kind of species found in the Dibang Valley ঠিক আছে এটো এটা flowering species এটা হয় যোনটো recently Dibang Valley news ত আছে okay so before ending today's current affairs apnaloke please comments ot dibo because I want to know your opinions tar logote marobar repeat koribo khoisu amar jonto interview guidance program ase that is currently ongoing jonkhini candidates e nijor interview di sabo khoise with esteemed members like Robin Kolta who has been a member external member of the APSC board to enuka manor logot jodi apnaloke interview apnalor nijor personality to check koribo bicharise please do not hesitate to contact in the numbers given below thank you everyone